Okay. Very good afternoon to all of you. So, in the previous class, probably by Friday's class, we have discussed regarding to how recursive functions and all those issues have been discussed. And we have left over with, of course, case study also. One case study also discussed. So, we have left over with one particular topic, with that one, that is managing programs namespace, which is left over with us. And secondly, we are also left over with modules. Higher order functions also be are discussed. So filter, map. Let me go ahead with those. And the filter map to kuda marokasari discuss chestanu ippudu, problem em ledu. So managing program space, ఆ తర్వాత modules. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజు. So if time will be permitted me, then I'll discuss each and every point with you in this particular class today. Okay, so let's get started without any further delay. So going in details of this particular function, first function, the function name is filter. So filter in the sense, already we know if any impurities are there in the water, you have to put a paper, not paper, a towel or somewhere else, a net will be placed in between you are pouring water to the collecting water. So therefore impurities will be there, they will be filtered. So అంటే కొంత ఫిల్టర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం సో ఫిల్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడతాం జనరల్ లైఫ్ లో. ఇక్కడ కూడా సేమ్. What is the importance of this particular filter is it is going to filter some kind of values from the list. ఇవన్నీ కూడాను for our kind information, everything will be applicable on list only, because list is mutable. ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద దీన్ని అప్లై చేసేదానికి లేదు, ఓన్లీ మ్యూటబుల్ మీద మాత్రమే అప్లై చేస్తాం. సో ఎలా అప్లై చేస్తాం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నా హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ లో మొట్టమొదటి ఫంక్షన్ ఫిల్టర్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడాను ఎలా ఉంటాయంటే దిస్ ఇస్ ద వే. సో ద ఫంక్షన్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్. And one more function could be taken as parameter, a function as parameter. So a function as parameter, and the second thing will be data as input here. So in this way it could be taken, filter of another function as input, and data which is being supplied to that particular function, so will be taken as a second input. రెండు రకాల ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఒక ఫంక్షన్ లో సో పారామీటర్స్ ఏమేమి పాస్ చేసేవాళ్ళం అంటే రెండు వేరియబుల్స్ ని ఆఫ్ ఎనీ టైప్, ఫ్లోట్ కానీ, ఇంటీజర్ కానీ, క్యారెక్టర్ కానీ, స్ట్రింగ్ కానీ, ఇట్లాంటి పాస్ చేయడం గమనించాం. ఇప్పుడు హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి కొంచెం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే, సో ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ మాత్రం ఇంకొక ఫంక్షన్ అయి ఉండాలి. ఫంక్షన్, నాట్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్, ఇట్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే, అది డిఫరెన్స్ రెండింటికి మధ్య. Higher order functions kanu మామూలు functions కి మధ్య డిఫరెన్స్ అది. You please observe this particular thing here. This particular difference you must be observed. Then observe చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. What is the exact operation of the filter here? సో ఈ ఫంక్షన్ కి అంటే యాజ్ అ పారామీటర్ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని ఉంటాం కదా, ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇట్ మైట్ బి రిటర్న్స్ either it is true or it is false. Based on the true values, it is going to evaluate it. నేను ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుందంటే ట్రూ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్, దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బై టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. Let me make somewhat smaller, then you could understand very easily what I am typing and what I am doing here. Yeah. So let us consider. Let me take input as my list, whatever it may be. M equal to some values 1, 2, 3, some 10, however whatever the values it might be. Now let me operate the filter on this one here.
how this could be gets operated here is n equal to, so list of, it would be taken list of, so filter FILTER, filter of, so it must be taken some first parameter as function, you know. I would like to consider as lambda function, I mean anonymous functions. Okay, anonymous functions తీసుకుందాం. Lambda followed by, I'd like to take, so whatever the value you have been taken, that particular value must be always taken into consideration of x modulus of 2 will be equal to 0. I'd like to take only those elements. Only those elements. Okay? Only those elements will be taken into consideration here. The remaining elements cannot be taken into consideration. So x modulus of 2 equal to 0 in the sense, what does this particular condition is? This condition is always evaluates when you have any, so even values. Okay, even values కోసం మాత్రమే. కామా ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు? m దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు. ఇన్పుట్ m దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు. So in this way, then followed by print m. You have to print the list of values. Before going to take this, print m also. Print m also. Original list and then followed by normal list. Okay, let us save this one here. We are saving everything at the Python 20. Where it is? Yeah, Python 20. So FILT. Oh, already we have discussed this one. FIL.py. Discuss already. Okay, this is versional list actually. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is versional list. And based on the so function which has been operated here, this is the function. Based on this particular function, only even values has been come out here. You can write anything. So lambda కి సంబంధించి ఏవైతే లాంబ్డా సింగిల్ లైన్ లో మీరు ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ అయితే రాయగలరో అటువంటి అన్ని కూడాను ఫిల్టర్ కింద వాడేసుకొని రాసుకోవచ్చు. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ హియర్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. దెన్ సెకండ్ వన్, ఫిల్టర్ తో పాటు ఇక్కడ మ్యాప్ కూడా అప్లై చేస్తాను. సో ఒకసారి మ్యాప్ అంటే ఏంటో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. మ్యాప్ ఫంక్షన్ దేనికోసం వాడుతూ ఉంటారంటే, సో a function can be taken as first parameter and the list will be the second parameter of map. మ్యాప్ కి సంబంధించి సో ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పారామీటర్, రెండో పారామీటర్ వచ్చేసి లిస్ట్ గా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తూ ఉంటుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ ది ఆపరేషన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్, విత్ దట్ పర్టికులర్ సో మ్యాప్, so I mean with that particular function which will be applied for all elements of the list. సో ఆ ఫంక్షన్ లో ఏ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తారో ఆ ఆపరేషన్ అన్నిటికీ లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూకి అప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎలానో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి రాద్దాం. ఫిల్టర్ ఒరిజినల్ లిస్ట్. ఓకే, ఫిల్టర్ ఒరిజినల్ లిస్ట్. ఇది ఫిల్టర్డ్ లిస్ట్ అంటే మనకి క్లారిటీ కోసం అన్ని దీంట్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం క్లారిటీ కోసం మనం ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ప్రింట్అవుట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఉద్దేశం. నౌ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, సో p ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నాం, వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, మ్యాప్ అప్లై చేస్తున్నాం. మ్యాప్ ఆఫ్ వాట్ డస్ ఇట్ కుడ్ బి డన్ హియర్ ఇన్ ద సెన్స్ lambda, so what we are trying to do, so x colon, only one parameter can be taken by the lambda. What that particular parameter can be specified here is x square. Okay, x value ఎంత ఉంటే దానికి స్క్వేర్ డబుల్ చేస్తున్నాం, నాట్ స్క్వేర్, డబుల్ చేస్తున్నాం ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని. మరి ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఇన్పుట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ సో m దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు p అనే లిస్ట్ ప్రింట్ అవుట్ చేద్దాం. ప్రింట్ mapped list of elements comma p. It map cheyga vachina list ani. Okay, let us save this one and run this one. So look at this. This is original list andi. This is original list and this is reduced list or the filtered list. Mapped list chudandi, 1 into 2 2, so 2 into 2 4, 6 into 2 3, what is this, 3 into 6, 3 into 2 6, 4 into 2 8 and so on. ఓకే, ఇలాగ మనకి సో స్క్వేర్ చేస్తూ ఉంది.
సో అంటే ఈ ఆపరేషన్ ఎక్కడైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఆపరేషన్ కుడ్ బి గెట్స్ ఆపరేటెడ్ బై యూ అట్ ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం. మ్యాప్ కి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. అదేంటో చూద్దాం. అంటే మ్యాప్ కి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫార్వర్డ్ చేయవలసిన ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇటరబుల్ అయి ఉండాలి. ఇటరబుల్ అంటే ఇక్కడ గమనించండి. సో ఎం అనేది ఫస్ట్ పారామీటర్. సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎం లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవటం, సో దాన్ని అప్లై చేయటం. ఇక్కడ ఎం లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని అప్లై చేయటం, సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని అప్లై చేయటం, ఇలాగా ఇటరబుల్ అయి ఉండాలి. అలాంటిదే ఇంకొకటి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సో మ్యాప్ హియర్. నార్మల్ గా ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనకి ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఎప్పుడు కూడాను స్ట్రింగ్స్ లో ఉంటుంది. ఆ స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్స్ మొత్తాన్ని కూడాను ఇంటీజర్స్ కింద, ఫ్లోట్స్ కింద అట్లా మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆ రకంగా మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలానో గమనించండి. ఇక్కడ యూ మే బి గివెన్ సంథింగ్ యాజ్ INP, otherwise words will be equal to, this is the input which would given by anybody. So some 2, some 3, some 4, whatever it may be, some 5, some 12 and so on. ఇలా ఏదో కొంత ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. ఈ ఇన్పుట్ ని ప్రాపర్ గా ఇంటీజర్స్ కింద మార్చాలంటే ఇది యాక్చువల్ గా స్ట్రింగ్ మ్యాప్ అది. సో ఇప్పుడు గమనించండి, టైప్ ఆఫ్ WORDS, టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, it is a list. Okay, type of words of, let me say that is 0. So 0 into చూద్దాం, string. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్ట్రింగ్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ స్ట్రింగ్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ స్ట్రింగ్ అండ్ సో ఆన్, అన్ని కూడా స్ట్రింగ్స్. ఇప్పుడు వీటిని ఇంటీజర్ కింద ఎలా మారుస్తారు? హౌ కుడ్ యూ చేంజ్ దిస్ వన్ హియర్? సో words 1 will be equal to list of MAP of, ఏం చేయాలంటే ఇంటీజర్స్ కింద మార్చాలి కదా. ఫంక్షన్ ఈజ్ INT. INT is the integer and our input will be words. Words will be the input. Okay, look at this. Words 1, you have to print words 1. So type of words 1, list only. Type of words 1 of any element, whatever the element it might be, integer. Previously it is string, now it has been converted into integer. So ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎక్కువగా పైథాన్ నుంచి ఏదన్నా కోడింగ్ కాంపిటీషన్ లో చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, దెన్ ఇక let us take into consideration of the last one, higher order functions లో లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి reduce. పేర్లోనే మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ సంథింగ్, కొంతవరకు రెడ్యూస్ చేయడానికి సో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్, వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిల్టర్ అండ్ దిస్ వన్ హియర్ ఈస్ ఆల్వేస్ రెడ్యూస్ వచ్చేసి రెండు ఎలిమెంట్స్ ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది, తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్, రెండవది వచ్చేసేమో లిస్ట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఫస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ అండ్ లిస్ట్ యాజ్ ఇన్పుట్. సో రెడ్యూస్ విల్ బి ఆల్వేస్ అప్లై ద హోల్ ఆపరేషన్ ఆన్ ద లిస్ట్. హోల్ ఆపరేషన్ అంటే, సో I'd like to perform some addition, I'd like to perform some multiplication on all elements. సో ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చేసి చూద్దాం, అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ రావచ్చేమో. సో ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చేసి చూద్దాం. ప్రాబ్లీ ఐమ్ సారీ, ఇక్కడ పవర్ వస్తూ పోతూ ఉంది, అందువల్ల ఇప్పుడు కొంచెం డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. సో డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. పవర్ ఇప్పుడే 2 సార్లు వచ్చిపోయింది, సో అందువల్ల డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నట్లుంది. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి. సో నౌ లెట్ us have a look about this one here. సో how reduce can be. ఫిల్టర్ కి రెడ్యూస్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఒకసారి దీన్ని ఇంకొక పేరుతో సేవ్ చేద్దాం. red.py, reduce.py. Okay, so let us take, I'd like to define two different types of functions. def, the function name is let me say addition, add. So
సో ADD ఆఫ్ యాడ్ కావాలంటే ఎన్ని పారామీటర్స్ కావాలి? 2 పారామీటర్స్ కావాలి, x, y. సో ఏం చేయాలండి మనం ఇక్కడ x, y యొక్క ఫంక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? రిటర్న్ x plus y. x plus y యాడ్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటాం. డిఫైన్ MUL ఆఫ్ x, y. ఓకే, రిటర్న్ సో x ఇంటూ y. వీటిని ఏమంటారంటే మనకి సో ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ లో సో వీటిని ప్రిఫిక్స్డ్ సమ్ అంటారు, లేకపోతే ప్రిఫిక్స్డ్ మల్టిప్లికేషన్ అంటారు. However, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, C లో చేయాలంటే చాలా కష్టం. Let me take it as once again I'd like to take the same kind of function here. So m equal to these elements, and then now let me so operate reduce some n equal to reduce of what is my function ADD comma what is the list I am going to give as input here, that is here. Okay, then P equal to so reduce of so multiplication is my function and where I have taking input from here. అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, ఎందుకు దీన్ని డిలీట్ చేయలేదంటే నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఫిల్టర్ వచ్చేసి లిస్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫైనల్ గా వచ్చే ఆపరేషన్. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మ్యాప్ కూడా లిస్ట్ ని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, we did not apply any list as so one of the parameters for this particular thing. Redis ఏం చేస్తుందంటే single value can be produced. Redis is always trying to produce only one value, whereas filter and map will be produces more than one value as a list, more than one value as a list. That is the basic difference between these two. Okay, let me eliminate all this because these are not required. So okay, the sum of all SVM of all elements of list is, what is the value here? That is n, and so multiplication of elements of elements of list is అన్ని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత అనుకుంటే స్పెసిఫిక్. ఓకే, మీకు కావాలంటే ఒరిజినల్ లిస్ట్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏంటో ఒక్కసారి అక్కడ ఉంటే మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఏ వైల్. వాట్ ఇస్ దిస్? యా, సో రెడ్యూస్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనకు రాదు. సో రెడ్యూస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా మనకు రాదు, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక మాడ్యూల్లో ఉంటుంది రెడ్యూస్ అనే పర్టికులర్ ఫంక్షన్, మాడ్యూల్లో ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ functools function tools అని చెప్పేసి ఒక మాడ్యూల్ ఉంది. దాంట్లో సో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యూ హావ్ టు ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటేనే వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే ఈ త్రో బ్యాక్ ఎర్రర్, ఒక ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. నేమ్ రెడ్యూస్ వాస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్పేసి ఒక ఎర్రర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. సో యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ సో ఫంక్షన్ టూల్స్ దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. లుక్ అట్ దిస్, ఇవన్నీ 1 2 3 4 5 6 అన్ని యాడ్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూస్ ఇది, అలాగనే సో 1 into 2 2 into 3 అంటే 2 into 3 6 24 120 అట్లా లెక్కేసుకుంటూ ఇది యాక్చువల్గా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 10 కదా, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 10. సో అదే వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి సో దిస్ వన్ హియర్. సో కాబట్టి రెడ్యూస్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ అవుట్పుట్ హియర్. ఓకే, అదే మీరు ఒకవేళ లిస్ట్ వాట్ ఇస్ దట్ ఫిల్టర్ కానీ మ్యాప్ కానీ ఇన్పుట్ తీసుకున్నట్లయితే ఫిల్టర్ వచ్చేసి మనం అప్లై చేసిన ఫంక్షన్ లో అప్లై చేసిన కండిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కండిషన్ ఏ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే అప్లికబుల్ అవుతుందో అంతవరకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అదర్వైజ్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్. సో దీని ప్రకారం ఒకసారి పైకి వెళ్దాం, ఆన్సర్ చూద్దాం. సో చూడండి, ఫిల్టర్ లిస్ట్ గమనించినట్టయితే అక్కడ మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 = 0 ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 = 0 రాసాం. ఏదైతే ఈవెన్ అవుతుందో ఈ లిస్ట్ మొత్తం దాన్ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడేమో ఇంటూ 2 డబుల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం వాల్యూని.
సో మ్యాప్ వచ్చేసి మ్యాప్ ఇంకొక రకంగా కూడా వాడవచ్చు. ఏదైనా ఒక డేటా టైప్ నుంచి మరో డేటా టైప్ కి కావాల్సిన విధంగా మనం మార్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం. So these are the higher order functions which are available. So of course many are there, but these are very very important for you for our future applications. Okay. So namespace, what does it means? Namespace and the specific how many kinds of variables are there? That's what we are supposed to discuss. Any rakala names unnai ikkada. So we have several number of variable names are there. If you write any particular program, in that particular program you have several number of names are there. So a collection of all those names will be called as namespace. Specific aithe mana definition atlanti em ledandi. Alanti eme unte okasari observe cheddam. So first one is module variables. Module lo vaade variables. Rendodu vachesi parameters. Ante parameters vachesi rendu rakalu untayi. So actual parameters, formal parameters. Actual parameters ante main program lo undevi. Formal parameters antenemo so they are available with function definition. They should be available with function definition. They are called as formal parameters. And then temporary variables, if any variable can be used as a temporary variable, so they will be defined within a particular function. Oka function lo define chestam vatni. Alagane method names. Ekkada sare konni methods ni vadukunnataithe method names. Ante string ki vachesi chaala methods unnai manaki. String dot append, list ki vachesi list dot append, list dot count. So list dot exist itla chaala methods unnai. Aa method names anni kuda variables kengane ఉపయోగపడుతుంది. So ante you have to distinguish how many kinds of variables which are available. ఎన్ని రకాల వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేయడం వరకే కానీ so there is no specification of namespace within Python here. So names will be always taken care by PVM, Python virtual machine. Python virtual machine. So దాని నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మాడ్యూల్ కి సంబంధించి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let us take a particular module here. Okay, let us take a particular module here. ఒక మాడ్యూల్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గమనిద్దాం. How many number of modules are there in Python? By default modules are there in Python. Default గా Python మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా మాడ్యూల్స్ కాకుండా అంటే numpy అని తర్వాత వేరే వేరే మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా బై డిఫాల్ట్ ఏమేమి లోడ్ అవుతాయి? బై డిఫాల్ట్ ఏమేమి లోడ్ అవుతాయి అంటే so you can see the Python list of modules by using this particular command help. So within open brace, so you have to make it as modules and apply cheyandi. So automatically it could be gives you all modules which are available with this particular Python తో ఉన్న మాడ్యూల్స్ మొత్తం కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు గమనించండి మ్యాథ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? m దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయండి. యా m ఇదిగోండి మ్యాథ్ మాడ్యూల్ ఇస్ దేర్. ఓకే. సో సి టైప్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు. సో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ అలాగనే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడే ఫంక్షన్ టూల్స్ అని ఎక్కడ వాడాం. FUNC టూల్స్, ఫంక్షన్ టూల్స్. ఈ విధంగా all these are different kinds of modules which are available with us. సో వీటిని రకరకాల యాక్టివిటీస్ కోసం ఎక్కడైతే ఉపయోగపడుతుందో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని వాడుతూ ఉంటాం. ఫ్యూచర్ లో ఈ మాడ్యూల్ వాడబోతున్నాం. టర్టల్ అనే మాడ్యూల్ ని వాడబోతున్నాం. సో దీన్ని వాడతాం మనం ఫ్యూచర్ లో. ఓకేనా? ఇన్ ఫ్యూచర్ వి షల్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్. ఓకే. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్. ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్ హావ్ బీన్ డిఫైన్డ్ బై several authors including the inventor of Python, Guido van Rossum. Guido van Rossum తో పాటుగా మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఎవరైనా సరే రాయొచ్చు వీటిని. మాడ్యూల్స్ ఎవరైనా సరే రాయొచ్చు. అయితే మన ఓన్ మాడ్యూల్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం? Let us see how to write your own module. సో ఇప్పుడు నేను నా మాడ్యూల్ పేరుని ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నానంటే let me write మాడ్యూల్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ రాసి ఆ మాడ్యూల్ ని ఎలా కాలప్ చేయాలో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Let me save this one using with your name, that is ఈస్ ప్రైమ్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్లుంది. ప్రైమ్ PRIMNO, small PRIMNO dot
capital NO dot py. This is my program name. So first of all, I'd like to define my particular program, my particular function in prime. So NO, akkada define chestanu. Then how to write this particular module here. So if you want to specify anything as a module, you just define your function. Okay, function matra define chesi vadilestam, but that particular function must be very clear, and there must not have any syntactic errors. Clear ga undali, syntactic errors undakodu. Ikkada gamaninchandi. So define isprime, is prime, primarity unda leda. So which is I'd like to take only one parameter as input here, that is number input తీసుకుందాం. ఇక్కడ నేను చేసే విధానం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈస్ ప్రైమ్ అనేది ప్రీవియస్ గా మీకు ఒక రకంగా చెప్పాను, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ చెప్తాను, గమనించండి. సో బై డిఫాల్ట్ లెట్ మీ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి 1 to n వరకు సెట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది, కాబట్టి కొంచెం తక్కువ టైంలో మనకి ఇమీడియట్ గా అయిపోయేటట్లుగా చూద్దాం. బై డిఫాల్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఈక్వల్ టు 2, 2 ఉన్నాయని చెప్పేసి అనుకుందాం. అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ వరకు చెక్ చేస్తాం, while div is less than or equal to ఎంత వరకు, నెంబర్ డివైడెడ్ బై 2 వరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n will be equal to 4 ఇచ్చారు అనుకోండి, n will be equal to 4 ఇస్తే 4/2 that will be equal to 2. 2 less than or equal to 2 true, 2 less than or equal to 2 అనేది true అవుతుంది. కాబట్టి immediately I would like to check for, so if number is modulus of 2, not 2 actually, divisor, modulus of divisor will be equal to 0. అంటే ఇంకొక డివిజర్, ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయని తీసుకున్నాను, ఇంకొక డివిజర్ ఫౌండ్ అయినట్లయితే అనదర్ డివిజర్ ఈస్ ఫౌండ్, దాన్ని ఏం చేయాలి, రిటర్న్. ముందుకు కంటిన్యూ అవుతుంది, దీనికి ఇంకా 3వ డివిజర్ వచ్చిందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కదా, కాబట్టి we shall not continue. So therefore would like to so increase the division here, div so plus equal to 1. డివిజన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, అంటే డివిజన్ ని ఎంతవరకు తీసుకెళ్తాం అంటే, సో నెంబర్ డివైడెడ్ బై 2 అయ్యేంత వరకు తీసుకెళ్తాం. దిస్ లూప్ విల్ బి కంటిన్యూ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటిల్ డివైజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ బై 2. సో ఎక్కడ కూడా మనకి ఫాల్స్ రిటర్న్ కాలేదు అంటే ఎస్ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఫాల్స్ రిటర్న్ కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబరే కదా, సో దెర్ఫోర్ రిటర్న్ ట్రూ. ఓకే, ఇఫ్ number modulus of 2 equal to 0, ఎన్నిసార్లు సరే ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ప్రైమ్ నెంబరేగా. సో ఈ విధంగా ఈస్ ప్రైమ్ కోసం రాశాను. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఏ వైల్. దీన్ని ఒకసారి సేవ్ చేస్తాను. ఎస్, లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఏ వైల్. And then let me create one more. You please remember the program name prime.no.py. Our so function name is isPrime. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ని సో కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఒకసారి గమనించండి. దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. మామూలుగా అయితే ఈ రెండు కలిపి ఒకే దాంట్లో రాయాలి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది మాడ్యూల్స్ కదా, మన ఓన్ మాడ్యూల్స్ మనం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాం కదా. సో ఓన్ మాడ్యూల్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ అవర్ యాక్చువల్ సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్, సో prime capital NO. So import from that particular program, import what is our function name, isprime, isPrime. దాన్ని అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ప్రైమ్ క్యాపిటల్ NO దగ్గర నుంచి isPrime అనే ఫంక్షన్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. మరి మనం యాక్చువల్ మాడ్యూల్స్ నుంచి కూడా చేసే పని అదే కదా, మ్యాథ్ నుంచి ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. Now after importing the thing, define what we are trying to define here. So prime number అవుతుందా లేదా, so prime of let me take some value n, ఎందుకంటే 1 to n number of prime numbers ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి రెడీ అవుతుంది. So for I in so 2 to range of 2, n plus 1. ఓకేనా, 2, n plus 1. ఒకటి నుంచి తీసుకోవచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు. 0 ఉండకూడదు. ఒకటి నుంచి తీసుకోవచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు. ఓకే, now you can check, you can apply how that particular module has been so called here. ఎలా కాల్ చేస్తాం చూడండి. If is prime
అదే కదా మన ఫంక్షన్ నేమ్, మనం డిఫైన్ చేసిన మాడ్యూల్లో డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ నేమ్ అదే కదా, ఈజ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఐ అయినట్లయితే దెన్ ఇది ట్రూ అయినట్టు, అక్కడ ట్రూ రిటర్న్ చేసినట్లయితే సో ట్రూ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది, కాబట్టి ఎటువంటి యాక్షన్ లేదు మనకి ఇక్కడ. సో ప్రింట్ ఏం ప్రింట్ చేయాలి, ఐ అనే వాల్యూ ప్రైమ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో దెన్ ఈ అండ్ డి విల్ బి ఈక్వల్ టు సో స్పేస్, సింగిల్ స్పేస్. ఓకే, సింగిల్ స్పేస్, దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రైమబిలిటీ. దెన్ మెయిన్ ఒకసారి డిఫైన్ చేయండి. సో ఒకసారి మెయిన్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన దగ్గర నుంచి మెయిన్ వాడుతున్నాం కదా. సో సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈవిఏఎల్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ ఎన్ని కావాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ ఎన్ని కావాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, దీస్ మెనీ ప్రైమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రైమ్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు print so whatever the function you have been taken into consideration, దాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, so we have to call this particular function here prime prime of let us take the, so call that particular function last one final గా main. ఇక్కడ గమనించండి, రెండు ఫైల్స్ రాసాము, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 ఫైల్స్ రాసాము మనం ఇక్కడ. ఫైల్ నెంబర్ 1 యాజ్ ఎ మాడ్యూల్, ఒక మాడ్యూల్ కింద రాసాం, దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ కానీ లేదు. సో సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎస్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ బై టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈ విధంగా వాడుకొని కాల్ చేసాం. దెన్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ అవర్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్, అండ్ దెన్ విల్ టేక్ సో అవర్ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కాల్ చేసాం. సో నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, డోంట్ గో ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో prime series.py దీన్ని రన్ చేయండి. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్. లెట్ మీ ask you how many number of primes. సో లెట్ మీ టేక్ up to 10 ఎన్ని కావాలి నాకు. సో 1 2 3 4 5 7. సో 1 కి వర్క్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 1 తీసేయండి అక్కడ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 could not be. సో దిస్ ఈస్ 2 2. ఎప్పుడు కూడా 2 2 నుంచి తీసుకోవాలి, 1 అసలు ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయకూడదు. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. సో అప్ టు 10 హౌ మెనీ ప్రైమ్స్ ఆర్ దేర్. సో లుక్ అట్ దిస్ 2 3 5 7. రిమైనింగ్ ఆల్ numbers are not prime numbers. In this way you can implement your module. Look at this. This is one particular module. This is actually module, and this is actually main program. This one is main program and this one is module. In this way you can write your own modules. మీ ఓన్ మాడ్యూల్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే, సో ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ పైథాన్ సో సాఫ్ట్వేర్, ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్ మరి పైథాన్ తోటి సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కాదు, ఇది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ కాదు. ఎక్కడ ఉంది ఇది? వేర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ దేర్ హియర్, ఇట్ ఈస్ బీన్ దేర్ విత్ సో యువర్ ఫోల్డర్. మన ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది? సో D column. Look at this, D column. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ Python 20 అనే దాంట్లో ఉంది. కాబట్టి మీరు ప్రజెంట్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్ కూడా ఇదే అయి ఉండాలి. ప్రజెంట్ వర్కింగ్ ఫోల్డర్ కూడా కంపల్సరీ ఇదే అయి ఉండాలి. ఇది అయి ఉంటేనే సో ఈ ఇంపోర్ట్ సాధ్యపడుతుంది, లేకపోతే మాత్రం సాధ్యపడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ which we have to remember. Whatever the present working directory, that must be equal to the same where both programs will be, module and original program will be available. అప్పుడు మాత్రమే సో ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. కాకపోతే మాత్రం మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఈస్ ప్రైమ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేశారు కదా, ఇది ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి అని చెప్పేసి ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ గా ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఓకే, so for example this could be saved in another location. For example, so D లో సేవ్ చేసాం అనుకున్నాం, సేమ్ థింగ్ D.python 20 కాకుండా D లో సేవ్ చేసాం అనుకున్నాం. ఇప్పుడు రన్ చేసాం అనుకోండి, దీన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి గమనిద్దాం. సో గమనించండి, D:prime.py లో ఏదో ఇంపోర్ట్ అప్లై చేశారు, ఆ ఇంపోర్ట్ లేదు. ఎందుకు లేదు? సో ఇక్కడ Python 20 లోనేమో ఈస్ ప్రైమ్ అని చెప్పేసి ఉంది, D లో వచ్చేసేమో సో గమనించండి, D లో వచ్చేసి యువర్ యాక్చువల్ ఫైల్ ఉంది, అదొక చోట ఇదొక చోట ఉంది. కాబట్టి కుదరదు. బోత్ మస్ట్ బి ఇన్ ది సేమ్ లొకేషన్, రెండు కూడా ఒకే లొకేషన్ లో ఉండాలి.
ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే సో ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడ్ సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ వాట్ యు మస్ట్ రిమెంబర్. ఆ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ మాడ్యూల్స్. మాడ్యూల్స్ ని ఈ రకంగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. టుమారో హౌ టు ప్రిపేర్ ప్యాకేజెస్. ప్యాకేజెస్ అన్న మాడ్యూల్స్ అన్న ఒకటే, కాకపోతే ఒక మాడ్యూల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఒక పర్టికులర్ నేమ్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఉంటే ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్స్ విల్ బి కాల్డ్ as ప్యాకేజెస్. ఒక వాటన్నిటిని కలిపి ఒక ప్యాకేజ్ కింద తీసుకుంటాం కాబట్టి వాటి ప్యాకేజెస్, అంతేగాని వేరే ఇష్యూ అంటూ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ప్యాకేజెస్, టుమారో వి షల్ సీ ద ప్యాకేజెస్ అండ్ టుమారో వి షల్ కంప్లీట్ దిస్ యూనిట్ నెంబర్ 3. ఓకే, టుమారో యూనిట్ నెంబర్ 3 క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇంకొక 2 days టైం తీసుకొని యూనిట్ నెంబర్ 2 అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 3 ఈ రెండింటికి నోట్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ డోంట్ గో అవే. ఎవరో ఇద్దరు పిల్లలు మిస్ అయినట్టున్నారు, పాపం డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు, వాళ్ళ నెంబర్స్ ఏంటో అర్థం కాలేదు నాకు. హౌవెవర్ లెట్ మీ టేక్ యువర్ అటెండెన్స్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సిఎస్సి పిల్లలే మిస్ అయినట్టున్నారు. సిఆర్ ఎవరైతే అచ్చిరెడ్డి, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే ఆ పిల్లలు కనెక్ట్ అయ్యి డిస్కనెక్ట్ అయ్యి అంటే చెప్పండి, వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇద్దాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో వీ షాల్ గివ్ సమ్ అటెండెన్స్ టు దెమ్ బికాస్ అటెండెన్స్ ఈస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Okay, we shall meet by tomorrow to finish up unit number